ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 2-ലെ കനാൽ റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കനാൽ ഫാളിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻലി ഈ വീഡിയോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us see what is a canal regulation work. ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ, be it masonry structure or a concrete structure, which facilitate to control discharge, full supply level, velocity of flow, silting, and many other factors, then we can call those structures as canal regulation works. നമ്മുടെ ഒരു കനാലിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ രീതിയിലും അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ്, ലെവല്, വെലോസിറ്റി, സിൽറ്റിങ്, പിന്നെ സ്കൗറിങ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാഷനറി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആ കനാലിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കനാൽ റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they will make our work more easier. So efficient working will be there and it will bring the canal life to a longer period. സേഫ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ canal regulation works completely will enhance the entire working of the irrigation canal networks. So that is the main purpose of canal regulation works. So they are of different types like canal faults. എന്തിനാ canal faults യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Then head regulators, cross regulators, canal escape and outlets. ഇതിൽ canal escape and outlets നമ്മളിപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ സിലബസിൽ we have to mainly focus on canal faults, canal regulators and head regulators and cross regulators. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ canal faultsനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So let us see what is a canal fault. It is a fall or a drop. അപ്പോൾ canal fall അല്ലെങ്കിൽ canal drop എന്ന് പറയാം. Okay, so it is also a masonry or concrete structure, okay, built across a canal. So what is the purpose of this canal? To lower down water level. Lower down water level. അതാണ് ഈ canal fallന്റെ main purpose. So that is the first purpose of a canal fall. Now the second purpose of a canal fall is to destroy the excess energy or dissipate the surplus energy. Dissipation of energy. Okay, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ purpose എന്താണ്? So why should we lower down a water level or why should we dissipate the excess energy? Water lower down ചെയ്തില്ലേ, what happens it may cross the banks of the canal, overflow ചെയ്യാം. അപ്പോൾ overflow ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് water level lower ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ sometimes it may have excess energy. Because of that, scouring of the bed and banks will happen. അതിൻ്റെ ചാനൽ ബോട്ടം ബെഡ് സ്കൗർ ചെയ്യാം, ബാങ്ക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാം, വീതി കൂടി വരാം. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സർപ്ലസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദീസ് purpose the canal faults has to be placed at suitable points. അത് എക്സാക്ട്ലി എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്ലേസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So this is a typical canal fault. Look, the water level will be lowered. At the same time, during this lowering, what happens? A hydraulic jump will develop. So due to this hydraulic jump, proper dissipation of energy will happen. Okay, so in short, a canal drop is constructed across a canal to lower down the water level, to destroy surplus energy and to avoid scouring of the bed. So what is the purpose of these canal fall other than that? അതായത് നമുക്കൊരു വാട്ടർ ലോവർ ചെയ്യണം, എക്സസ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ why it makes so much important that a canal fall should be there in an irrigation canal network? എവിടെയൊക്കെയാണ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെസസിറ്റി? എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ആവശ്യം വരുന്നത്? Previously, when we look back into the history, what happens is whenever the canal fall has to be, whenever a canal network is laid down, what they do is to avoid the construction of canal fall, they create a sinusoidal type of canals.
So ഈ sinusoidal type of canals വരുമ്പോഴേക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they will smoothen the flow without dissipating much energy, without lowering the water level, and they will smoothly convey this fall. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന sinusoidal ഷേപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്ന large area has to be covered. അങ്ങനെ ഒരു larger network of channels has to be constructed. അപ്പം large area large length ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, എക്കണോമിക്കൽ കോസ്റ്റ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. So to avoid all these and to have less cost in construction, the canal faults can be incorporated. അപ്പോൾ നമുക്ക് suppose for example if you see like this, normally നമ്മൾ കനാല് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സോപ്പ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെരിവുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കനാല് നേരെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് എത്രമാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാം. സോ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കനാൽ ഫില്ല് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഈസ് വി ക്യാൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് കനാൽ ഫോൾസ്. അപ്പം ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ബെഡ് സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് ലോവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദിസ് കനാൽ ഫിൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എവിടേക്കാണോ നമുക്ക് ആ നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് ആൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ചെറിയ ചെറിയ കനാൽ ഫോൾസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, so that is the first point. Whenever the slope of the ground suddenly changes to steeper slope, permissible bed slope can be maintained. അതല്ല നമ്മൾ ഇത് തന്നെ അങ്ങ് കീപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, the velocity will increase. വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, ചാനൽ ബെഡ്സ് കവർ ആവും, ബാങ്ക്സ് കവർ ആവും, നമുക്ക് ബ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ദി കനാൽ ബാങ്ക്സ് മേ ഹാപ്പൺ. സോ ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ദാറ്റ് പെർമിസിബിൾ ബെഡ് സ്ലോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. സ്കൗറിങ് എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ slope of ground is more or less uniform and slope is greater than the permissible bed slope of the canal. അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് canal faults യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അക്യൂഡക്റ്റ്, സൈഫൺ അക്യൂഡക്റ്റ്, ദെൻ സൂപ്പർ പാസേജ്, കനാൽ സൈഫൺ, ദെൻ ലെവൽ ക്രോസിംഗ്, ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും whenever the difference between water level and that of the drainage is small, ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കനാൽ ഫോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Now what are the different types of canal faults? We had more than 6 types of canal faults. ഇതിൽ കൂടുതൽ types ഉണ്ട്. But mainly we will be focusing on all these types of canal faults like OG fault, rapid fall, stepped fall, notch fall, vertical drop fall and glacis fall. So first we will see what is an OG fall. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഗംഗയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന അപ്പർ ഗംഗ കനാൽ, ലോവർ ഗംഗ കനാൽ, മിഡിൽ ഗംഗ കനാൽ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വരുന്നതും ഈ ഗംഗ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ അപ്പർ ഗംഗ കനാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഫസർ കോട്ട്ലെ. സോ ഈവൻ ദിസ് കനാൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോട്ട്ലെ കനാൽ. അപ്പോൾ ആ കനാലിലാണ് ഒത്തിരി works incorporate the proper conveying of water from upper Ganga canal to its starting point to എൻഡിങ് പോയിന്റിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഒന്നും ഗൂഗിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ്, ഈവൻ കനാൽ റെഗുലേഷൻ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ who has incorporated OG faults into the irrigation canal. So it is a combination of convex and concave curve. നമുക്ക് OG fall എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാരണമാണ് അതിനെ നമ്മൾ OG fall എന്ന് പറഞ്ഞത്. It is a typical S shape curve. ആ S shape curveൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺവേവ് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ OG fall, ആ ഷേപ്പിനാണ് നമ്മൾ OG എന്ന് പറയുന്നത്. S shape ആ curveന് which has a combination of convex and concave curves. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് what they will do is it will smoothly transmit the water by reducing its impact. So it will provide a smooth transition of flow. So that is the main purpose of OG fall. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്ലോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു OG ഫ്ലോനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അഗെയിൻ whenever the ground surface suddenly changes to steeper slope.
സ്റ്റീപ്പർ സ്ലോപ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു OG fall കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഫോർ എ ടിപ്പിക്കൽ OG fall, see this is the typical OG fall where you can see the convex and concave shape over here. Okay, stone pitching ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും upstream direction കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, downstream direction കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, so that it will not have any seepage problem. Okay, ഇതാണ് ഒരു typical OG fall. ഇനി ഇതിന്റെ drawback എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, since there is no other facilities or regulations over the upstream side, what happens is here always there will be a drawdown effect. In the upstream side there will be always a drawdown effect. Okay, so due to this drawdown of effect, what happens is bed erosion may happen. പെട്ടെന്നൊരു ഫോൾ, സ്റ്റീപ്പർ സ്ലോപ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഫോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോഡൗൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് കാരണം ആ ബെഡ് ഇറോഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. ഇനി ഈ വേറൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വി ഹാവ് എ സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ, റൈറ്റ്, സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി പ്രിസർവ്ഡ്. കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി പ്രിസർവ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് there will be no loss of much എനർജി. അങ്ങനെ എനർജി കൂടുതൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ചാൻസസ് ടു സ്കൗർ ദ ബെഡ്. സ്കൗറിങ് ക്യാൻ happen. So these are the two drawbacks of using a OG fall. Next is rapid fall. But your rapid fall in comparison to OG fall, this will have much dissipation of energy. Okay, so whenever the natural granular level is even and rapid, the rapid fall can be used. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു natural ground surface ഒരു plain and long surface ആണെങ്കിൽ അത്തരം പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, rapid fall construct ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it is a long sloping glacis. Rapid fall is a long sloping glacis. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു എസ് ഷേപ്പ് കേർവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം റാപ്പിഡ് ഫോൾ പ്ലേസിൽ അത്തരത്തിലൊരു എസ് ഷേപ്പ് കേർവ് അല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഒരു ലോങ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്ലേസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദി സ്ലോപ്പ് വിൽ പ്രോപ്പർലി ഡിസിപ്പേറ്റ് ദി എനർജി. ഓക്കെ, so the slope is about 1 vertical to 10 to 20 horizontal. അത്തരത്തിലാണ് ഈ സ്ലോപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. Then it is finished with the cement mortar of 1:3 ratio. And to maintain the slope of the bed, curtain walls are provided at both upstream and downstream, so that slope of the bed will be stable. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്തരത്തിലൊരു ലോങ് സ്ലോപ്പിംഗ് 1 vertical to 10 to 20 horizontal സ്ലോപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി this includes a high cost for construction. Okay, other than that, ഇത് much beneficial ആണ് in comparison to OG fall, because proper dissipation of energy by creation of hydraulic jam will happen in a rapid fall. So see here, ഇവിടെ ഇതാണ് ആ long sloping glacis. Here the hydraulic jam will be created so that the energy dissipation will happen. So properly rollable masonry, curtain walls, etc. are provided in a rapid fall. So this is how a typical rapid fall looks like. Next is stepped fall. Stepped fall നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ട ഫിഗർ തന്നെയാണ് stepped fall. Vertical stepped at suitable intervals കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. So this is again a modification of rapid fall. Long sloping glacis കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, stepped fall. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു റാപ്പിഡ് ഫോൾ, എവിടേക്കാണോ നമുക്ക് ഹയർ ലെവലിലാണ് അപ്സ്ട്രീം കിടക്കുന്നത്, നല്ലൊരു സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രേഡിയന്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത്, നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്ലേസിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എത്രണ്ണം വേണം തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും. അതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് സൈഡൊക്കെ ബിൽട്ടപ്പ് ചെയ്ത് മാസണറി വാൾസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്സ് ലൈക്ക്. Whenever you explain step to fall, you have to draw this figure. Okay, അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, റൂബിൾ മാസണറി പിച്ചിങ്സ് കൊടുക്കുക, ബ്രിക്ക് വാൾസ് വെച്ചിട്ട് കർട്ടൻ വാൾസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ
ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം. So this is an example for stepped fall. Next one is trapezoidal notch fall. ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ whenever the canal has a lower discharge, ചെറിയൊരു ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട്, still we need a drop, level drop over there. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു notch fall prefer ചെയ്യാം. So what in this type, the foundation wall across the channel consists of several trapezoidal notches between the side pair and intermediate pair. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രപ്പീസോഡൽ നോച്ച് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ആ ട്രപ്പീസോഡൽ നോച്ചിന്റെ സിൽ വിൽ ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് അപ്സ്ട്രീം ലെവൽ. ഇത് അപ്സ്ട്രീം ലെവൽ എവിടെയാണോ അതിന്റെ ലെവലിലായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കൗറിങ്ങിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അപ്സ്ട്രീം സിൽ പോർഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇൻപെർവിയസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രപ്പീസോഡൽ നോച്ച് അവിടെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രോപ്പർ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫോർ എവറി സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, ആ സ്റ്റോൺ പിച്ചിങ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ലോവർ ഡിസ്ചാർജ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ലോ ഡിസ്ചാർജ്. നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ typical trapezoidal notch will look like. This is the abutment, this is the pair, and this is the notch, where this portion represents the upstream portion, the sill portion of the trapezoid. If you see again, see abutments are over here, pairs are over here, and this portion is of the trapezoidal notch portion. Okay, so properly the water can be lowered down to the next level. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോൾട്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ സദ ടൈപ്പ് ഫോൾ എന്നും പറയും. കാരണം സദ കനാലിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്ലേസിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോളാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വാൾ. സി ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡ്രോപ്പ് വോൾ ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഡ്രോപ്പ് വോൾ മുകളിലേക്കൂടെ വെള്ളം വന്ന് ഒരു കുഷനിങ് എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഓവർ ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വോൾ. The concrete flow provided on the downstream side will prevent this covering effect. That means this portion, ഈ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടർ കുഷ്യൻ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ കുഷ്യൻ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മാക്സിമം എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വാട്ടറിനെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദിസ് കവറിംഗ് എഫക്ട്. ദെൻ കർട്ടൻ വാൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ബോത്ത് അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത് സർദാർ കനാലിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൾസ് നമ്മൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത്, സർദാർ ഫാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വാൾ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വാളിന്റെ മുകളിലേക്കോട്ട് താഴോട്ട് വീഴും. ആ താഴേക്ക് വീഴുന്ന പോർഷനിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എനർജി വിൽ ബി properly occurring over there. So this will avoid this covering effect of the canal. So ഇതൊരു സ്റ്റെപ്ഡ് ഫോളോ ആണ്, അതേസമയം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോളോ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഗ്ലേസിസ് ഫോൾ. അപ്പോൾ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോളിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു സി ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്ലേസിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്ലേസിസ് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഷനിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ straight sloping glacis fall will look like. So it consists of straight glacis provided with a crust wall. Okay, then it dissipates energy. For that purpose a water cushion is provided. Again if you see, this is the water cushion which is provided over at this portion. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോളിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആണ്. Then curtain walls are provided at both upstream and downstream, and stone pitching is also provided on the both upstream and downstream end. So ഈ ഒരു glacis column, it will completely dissipate sufficient energy. Okay, so you have to draw this picture. Then this is how a straight glacis fall will looks like. So these are the different types of canal falls, like OG fall, rapid fall, stepped fall, trapezoidal notch fall,
then vertical drop fall and glacis type fall. ഇത് കൂടാതെ മോണ്ടിക് ടൈപ്പ് fall ഒക്കെ ഉണ്ട്. സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അത്തരം ഫോൾസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും. So if you have any doubt, please revert me.